परम पूज्य शिष्य वर्दा आज भरोस परम पूज्य शिष्य आचार्य समस्त रात्रचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य शिष्य अभिनव श्रीचरण मोर भक्तिगत प्रणाम। आज विशेष संध्या सत्संग सत्संग उपस्थित पूज्य परिचालक मर्यादा ऋतिक देवता उपस्थित ऋतिक देव मंडली उपस्थित अतिथि जाजक मंडली भाई अंतर गृही मैंने स्नेहमय कल्याणमय मातृमंडली ग्रामर सुधी सज्जन मंडली छोट बड़ पिला प्रतिव्रत जय गुरु जाओ सुंदर भाव सब आलोचना हो कंठरे मोर पूर्ववर्ती वक्ता जो अच्छा कंठरे कठ मिली से आद्यता प्रियदर्शिनी तार सी जो बाप माँ मन लगे कन्या हो एवं ठाकुर को धरी ठाकुर मन लगे मनीष हो तर नारी जन्म सार्थक करू मैं ठाकुर प्रार्थना रखुची तथा यही खोट परिवार आमद भाई परिवार सार्विक मंगल तथा समस्त सार्विक मंगल तथा इष्टगत जीवन शांति सुखी निरोग जीवन ठाकुर मंगल प्रार्थना कर वास्तव कथा आम परम सौभाग्य आम मनुष्य जन्म यही जन्म श्री ठाकुर जीवंत पुरुषोत्तम श्री ठाकुर शरणापन्न होती परम पूज्य श्री आचार्य देव कहती जे यही जन्म निकट आम सब ऋणी कहीं ना यही जन्म ही आम जीवंत पुरुषोत्तम श्री ठाकुर दीक्षा ग्रहण कलु बुझिलु टिके बुझिलु बुझिनु भल भाव बुझिनु एवं कर्म करने टिके मन बलैलु यहाँ हूँ जन्मर सार्थकता आदि जो कथा ठाकुर कहते जहाँ जहाँ सब कही तुम्हें मैंने एत टिके कर देखो केते आशावादी ठाकुर तुम्हें जब एत टिके कर ताहले ये विश्व संसार में कौन सी शक्ति नहीं तुमको नष्ट करदेव तुम्हें मैंने यह न कर ताहले विश्व संसार में कौन सी शक्ति नहीं तुमको रक्षा कर तेणु ये कथा कहते और रमेश दा कहते देखु आमने ठाकुर को धरीचे ये जीवन उद्देश्य को बुझा जीवन में प्रत्येक लोक आम चाहूँ शांति प्रीत आनंद भितर जीवन को कटेवाई सुख शांति जीवन को कटेवाई आउ सबू जिनिस आम जानू गोटे निर्दिष्ट नीति नियम अच्छी से नीति नियम भितर जो मनीष चले ताल निश्चित से जहाँ खोजे ता से पाए मन इच्छा जब गाड़ी चलाऊ रास्तार नियम न मानिक मन इच्छा गाड़ी चलाए ताले से निश्चित एक्सीडेंट सम्मुखीन हुए ही हुए ठीक सेमती मनुष्य जीवन के दुर्लभ जन्म आम पाइचे आगत कथा कहते जे मनीष देहे दिव्य ज्ञान देखी सतोष भगवान मनीष दुर्लभ जन्म ये मनुष्य जन्म पाइबापी आत्मा केते जे कष्ट करे माने तार इयता नहीं तेणु ये मनुष्य जन्म पाई जदि ये जन्म को आम निरर्थक भाव एमती केवल खाई पी वंश विस्तार कर जीवन को यही बुड़ेबा रोग क्लिष्ट हो मनुष्य जीवन कौन सार्थकता कि ना आमने कथा को ठाकुर के जन्म पाइछे निजर बाप माँ को जमती छोट पिला माने निजर बाप माँ को आम मैंने जमती कहले से निश्चिंत साध्य अनुसार आमको फुलफिल करती प्रत्येक बाप माँ चाहती से पिला माने सुख शांति रहतु खुशी रहतु भल रहतु ठीक सेमती आम परम पिता जीवन में धरीचे परम पिता ही चाहती जे प्रत्येक संसार प्रत्येक व्यक्ति नुह प्रत्येक जीवजंतु समस्ते गछलता भिन्न समस्ते परिवेश समस्ते जमी शांति सुख उपलब्धि करती समस्ते जीवन को बाजीमात कर उपभोग करते ठाकुर चाहती प्रत्येक मनुष्य को गोटे देव मनुष्य परिणत करने प्रत्येक घर को गोटे देव मंदिर में परिणत करने जोटी माने सुख शांति विराजमान कर सदा सर्वदा आम पाठ पढ़ला बेले ये कथा मुझे
ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯାଇ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୈକୁଣ୍ଠ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୃତ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏଇଠି ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଆମେ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ସେ ପରିବେଶଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଆମେ ଯେଭଳି ପରିବେଶ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ସେଇ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଦାସ ହବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନି ଚାଲେ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲନ୍ତି, ସେ ପରିବାରରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ସାନମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବା ହିଁ କରିବ। ଆଉ ସେ ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଶିଖିଲୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାତି ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଣନାତି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ପରିବାରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠାକୁର ନିଜେ କରିକି ଆମ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ସାଧନ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଦେଖିକି ଆମ ଆଗରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ୍ ହେବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଠିକ୍ ହେବ। କହିପାରିବାନି ମାନେ ପିଲା ଆଶ୍ରମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି, ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଉତ୍ସବ ଅଛି। ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ବୋଉ ଭିତରେ ଲୀଳା କେମିତି ଚାଲିଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଲୀଳା କେମିତି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ରହିଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିକି ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ପରିବାର ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏ ପରିବାରଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିବାରରେ ପରିଣତ ହବ ହିଁ ହବ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦ ଏ ପରିବାରରୁ କେବେ ହେଲେ ଦୂରକୁ ଯିବନି, ଆମ ଭିତରେ ରହିବ। ଠାକୁର ଏଇଟା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କି ଆଶାବାଦୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୀମିତ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟ ସୀମିତ। ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅତି କମ୍ ସେ କମ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ଯିବ। ତଥାପି ଛୋଟିଆ ଟପିକ୍ଟା କହୁଛି। ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର 58ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ହେବ ଜଗତସିଂହପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ। ଏ ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଗୋଟେ କଥା କହୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଆମେ ଭାଗବତରେ ପଢୁଛୁ, ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ପଢୁଛୁ ଯେ ମୁକଂ କରତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ଯତ୍ପୁରା ତମଙ୍ଗ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଯାହାର ଆମେ ଭାଗବତରେ ଏଇଟା ପଢୁଛୁ, ପୁରାଣ କଥା, ଯେ ଯାହାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହାର କୃପାରୁ ପଙ୍ଗୁ ଗିରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ, ମୁକ ମଧ୍ୟ କଥା କହିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, ଯାହା କହିଲେ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବାପା ମା ଶୁଣନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଆଧାର ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ କଥା ଯଦି ଠାକୁର ନ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଠାକୁର କାହିଁ ଧରିବି? କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ମାନି ଚାଲେ, ଠାକୁର ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିବି, ତାହେଲେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମାନିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଅକାଟ୍ୟ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଉଠିବି, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠିବି, ନାମ ଧାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 15 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି ହିଁ କରିବି, ସ୍ୱତନିକା ପାଠ କରିବି ହିଁ କରିବି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବି ହିଁ କରିବି, ଆଉ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ବଜେଇ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ହିଁ କରିବି। ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆମର ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ନ କରିବି